हमारे प्यारे स्नेही बच्चों, तुम सबका हमारे परीक्षे ಚಾನಲ್ को ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ TVM ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ हमारे हिंदी विषय की रेखा चित्र पाठ 3 गिल्लू के बारे में विचार किया जाता है. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. रेखा चित्र पाठ 3 गिल्लू. इस पाठ के लेखिका का नाम क्या है? ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ जी. ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕಿಯವರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವಾರು अंशಗಳ सहित कई अंशों के साथ क्रमानुसार पाठ के पहला पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक ಪಾಠದ ಮೊದಲ ಪುಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯ ಪುಟದವರೆಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸಮೀಕರಿಸಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪಾಠ एक पाठ यह ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಾಧಾರಿತ ಪಾಠ. ಇದು ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲು शीर्षिक यह एक पशु है, वो पशु का नाम गिल्लू दिया गया है. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಶುವಿನ ಹೆಸರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲಹರಿ का नाम गिल्लू रखा गया है. ಗಿಲಹರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ याद रखिए मीन्स रिमेंबर, नेनपिड़ी. हर पाठ या पद्य के समय में उस संबंधित पाठ पद्य के कवि या कवयित्री, पद्य के कवि या कवयित्री, पद्यದ कवि ಅಥವಾ कवयित्री ಇರಬಹುದು, पाठ के लेखक या लेखिका के बारे में कई जानकारी भी हमने हमेशा याद कर लेने से ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ हर एक परीक्षा में लेखिका परिचय में के संबंध में अथवा लेखक परिचय के संबंध में कई प्रश्न भी हमेशा हमको पूछने का संभव है. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, गिल्लू पाठ के लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा. महादेवी वर्मा का परिचय के साथ साथ इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. जन्म कब हुआ? महादेव वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 को हुआ और जन्मस्थल फर्रुखाबाद में हुआ. इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ. बाद में शिक्षा के बारे में, शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA उपाधि. प्रयाग विश्वविद्यालयದವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ MA ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. क्षेत्र कार्यस्थान क्या है? क्षेत्र प्रयाग में महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला. ಇವರು ಪ್ರಯಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಸಂಭಾಳಿಸಿದರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ. इसके दौरान पश्चात रचनाओं के बारे में ध्यान दे दीजिए. रचना ये अनेक रचनाओं में से कई प्रधान रचनाओं का परिचय भाग में हमको उल्लेखनार्ह दिया गया है. सबसे पहले यामा, इनके द्वारा रचित यामा, दीपशिखा, नीरजा अथवा नीरज, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, ये सब प्रधान रचनाएं हैं. और पुरस्कार के संबंध में देखें तो सेक्सेरिया पुरस्कार, मंगल पारितोषक और द्विवेदी पदक, इन 3 प्रधान पुरस्कारों को
इनको दिया गया है। ಈ ಮೂರು ಪ್ರಧಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ महादेव वर्मा जी को दिया गया और साथ में इनके द्वारा रचित अनेक महान कृतियों में से एक उच्चतम और श्रेष्ठ कृति यामा के लिए भी एक पुरस्कार भी प्राप्त हो गया है। वो प्राप्त पुरस्कार का नाम क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ಲಭ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಯಾಮ ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। इस महान लेखिका की जन्म के बारे में और कई रचनाओं के बारे में भी और साथ में शिक्षा क्षेत्र के बारे में भी जानकारी लेने के साथ साथ इस महान लेखिका की मृत्यु एक दिन भी है। वो दिन सितंबर महीने के 1987 में इनका मृत्यु हुई। ಇವರ ಮೃತ್ಯು ಯಾವಾಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1987 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕಿಯವರ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ इस पाठ हमको पढ़ने के लिए 10वीं कक्षा में क्यों रखा गया है? इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ इस प्रकार इस पाठ पढ़ने के लिए रखा गया है कि इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेव वर्मा प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು। ಜೊತೆಗೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಕಟತೆಯನ್ನ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಲೇಖಕಿಯವರ ಈ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು। ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ पाठ का आशय क्या है? इस पाठ हमको क्या विचार देने के लिए प्रयास कर रहा है? ಏನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು। ओके, कौन कह सकते हैं कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? यह एक प्रश्न है। इस प्रश्न से हमको उत्तर मिला है कि वो भी कभी कभी हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और ಸಹೃದಯ ಆಹಾರ ಕರ್ತೆ ಹೈ। ಇದರ ಆಶಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭಾವಹೀನ, ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಲ್ದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ। ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿರಳವಾಗಿ ನಾವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನ ಇರಬಹುದು, ವಿಚಾರ ಪರತೆಯನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಸಹೃದಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ। नेक्स्ट पॉइंट, महादेव वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे को रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली ಚಿತ್ರಣ किया है। ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾರವರು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಜೀವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಳಿಲಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ, ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳಿಲಿನ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪದ ಪುಂಜಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಹಜ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು। ओके, और एक अंश क्या है, आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही हैं, वहां महादेव वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति
प्रेम भाव की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಾರಣ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲುಪ್ತ ಹೋತಿ ಜಾರಹಿ, ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾರವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಪಾಠ ಮೇ ಏಕ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬಿ ಹೈ, ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ काकभूषुंडी. काकभूषुंडी पुराण कथा में कोये को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है. ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಗೆಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹನ ಅಥವಾ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಾಜ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಗೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಲೇಖಕಿಯವರು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕಭೂಷುಂಡಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಂಬರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಸಮ್ಮರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Point 1. In the author's house, there was a baby squirrel. It was suffering from pain. Okay. Next, second point is, the author felt sorry for its suffering and kept it in a safer place and treated it with medicine. Next, another third one point is, the author called it with a name Gillu, and Gillu became all right within a year and became able to run all over the house and began loving the author with affection. Okay, understood this? ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ತಿಳಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್, once the author fell ill on account of a car accident, and so she was admitted to a hospital for few days. Next, fifth one, the baby squirrel was always remembering her, and in the absence of the author, it did not eat anything. Next, sixth point, it was sleeping in a cool place in the house. Seventh one, after 2 years, one day it passed away. Its body was buried in the author's compound. Okay, understood? ನೋಡಿ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. फिर हमने इस समय इस स्लाइड्स में हिंदी में पाठ का सारांश समझ लेने का है, समझ लीजिए. ओके, पाठ का सारांश, समरी ऑफ द लेसन इन पॉइंट्स वाइज. ओके, इन पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या है? ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, लेखिका महादेव वर्मा ने एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में देखा कि वह 2 कोये खेल रहे थे. पुराणों में कोये को काकभूषुंडी कहा जाता है, जो एक साथ समादरित, अनादरित और अपमानित होता है. ಪಾಠದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ
पाठ के शुरू में पहला पृष्ठ में इस पाठ का शुरू कैसे होता है, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವರ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಜೊತೆಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಕಭೂಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಅವಮಾನಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಅಪಮಾನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಬಹಳ ಈ ಕಾಗೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಬಹಳ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಇವು ಅಮಂಗಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇವು ಭಾಜನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲೇಖಕರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 2 ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಭಾವಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे पूर्वज पितृपक्ष में काक बनकर आते हैं और दूर रहने वाले रिश्तेदारों के आने का संदेश अपने कर्कश स्वर में देते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕಾಗೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ತರ್ಪಣವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಾಗೆ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸಬಹುದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇವು ಕರ್ಕಶವಾದ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ಕಶವಾದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಖಾ ಖಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರದ ಮೂಲಕ ಇವು ನಮಗೆ ಸಂಕೇತಿಸ್ತವೆ. और तीसरा अंश क्या है, अचानक लेखिका की दृष्टि गमले और दीवार के बीच एक छेद में गई जहां एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा अपने घोंसले से गिर गया था और वे कोई उसे आहार बनाने के इंतजार में थे. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗಮನ ಒಂದು ಹೂಕೊಂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೂಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಹಳಿಲಿನ ಒಂದು ಮರಿ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಬಹಳ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಗೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಚೌಥಾ ಅಂಶ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಗಿಲಹರಿ ಕಾ ಬಚ್ಚಾ ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಗಮಲೆ ಸೆ ಚಿಪ್ಕಾ ರಹಾ. ಈ 2ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಳಿಲ ಮರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹೂಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಹಾತ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. लेखिका ने उसे बड़ी सावधानी से उठाया और कमरे में लाई. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಲೇಖಕಿಯವರು ಮಹಾದೇವರ ಮಾರವರು ಅದನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು 4 अंशಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ತರುವಾಯ 5वां अंश में क्या दिया गया है. 5वां अंश में देखा कि वह रुई से उसका खून साफ किया, गांव पर पेंसिलिन मरहम लगाया, कई घंटे के बाद उसके मुंह में पानी की एक बूंद टपकाई. 3 दिनों के अंदर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹರಳೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ರಕ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮುಲಾಮನ್ನ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ತರುವಾಯ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ ಹನಿಯ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಕ ತೊಡಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದು 2ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹಳಿಲ ಮರಿಗೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 2ನೇ ಪುಟದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿತೀವಿ. ಓಕೆ, पाठ के दूसरे पृष्ठ में बीच के वाक्यों में समझ सकते हैं इन अंशों के बारे में. बाद में छठा अंश क्या है? 6th पॉइंट इज लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया. उन्होंने उसे एक फूलों की डलिया में फूलों की डलिया में रखकर खिड़की में लटका दिया था. जहां हो 2 ವರ್ಷ ತಕ್ಕ ಲೇಖಕಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲಹರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಿಟಕಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗಲಾಕ್ತಾರೆ, ನೇತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 years ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿ ಆ ಹೂ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅದು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. बाद में 7वां अंश क्या दिया गया है? वे जब कभी लिखने बैठती थी तब हो उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पर्दे के ऊपर चढ़ता या उतरता था. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರು ಏನಾದ್ರೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ತನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ಲಿ, ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಒಂದು ಪರದೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 8वां अंश क्या है? कभी कभी तो लेखिका उसे एक लंबे लिफाफे के सिर बाहर कर शरीर अंदर कर देती थी. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದನೆ ಎನ್ಲಪ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಶರೀರ ಭಾಗವನ್ನ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೂಕೊಂಡವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೂಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಇದರ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. 9वां अंश क्या दिया गया? 9वां अंश में वाक्य पढ़िए, ध्यान से देखिए और सुनो. ध्यान से सुन रहे हैं और देख रहे हैं? ओके, अच्छा है. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. वो भूख लगने पर चिक चिक करके बुलाता था. उसका प्रिय खाद्य काजू था. ಅದು ಹಸುವಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ 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 ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಕರಿತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿನಿಸು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಕಾಜು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಜು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಾಜು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. 10वां अंश क्या है? लेखिका ने खिड़की में एक छोटी सी जगह बना दी थी जिससे बाहर जाकर अंदर आ जाता था. ಲೇಖಕಿಯವರು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 11वां पॉइंट क्या है? लेखिका को चौंकाने के लिए वो कभी फूलदान के फूलों में चिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में या कभी सोंजिही की पत्तियों में. ಲೇಖಕಿಯವ್ರನ್ನ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಬೀಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವರು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಅಳಿಲ ಮರಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗಾಬರಿ ಬೀಳಲಿ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಪಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೂಕುಂಡ ಫೂಲ್ದಾನ್ಕೆ ಫೂಲೋಮೆ ಚಿಪ್ ಜಾತ್, ಹೂಕುಂಡದ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥ
ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಒಂದು ನೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ನೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಚುನ್ನಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಜಿಹಿ ಕಿ ಪತ್ಯೋಮಿ, ಒಂದು ಸುವಾಸಿತ ಭರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಮಳ ಭರಿತ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡಿಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. बाद में 12 अंश समझ लीजिए सारे बच्चे, वे जब खाना खाती तब हो उनके थाली में से एक एक चावल उठाकर खाता था. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಲೇಖಕಿಯವರು ಊಟ ಮಾಡಲು ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಆಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಟ್ಟೆಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದೇ ಅನ್ನದ ಕಾಳನ್ನ, ಅನ್ನದ ಹಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. 13 अंश क्या है, एक बार लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಲೇಖಕಿಯವರು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕಾರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರು ಇರ್ಬೋದು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪಾಠದ 4ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ, पाठ के 4 पृष्ठ में इस विचार हमको देखने को मिलता है. देखिए नಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಚಲಕರ್ तो देखा तो ನೋಡಿದ್ರೆ 14 अंश में हमको क्या विचार है. लेखिका की बीमारी के समय वो उनके निकट ही बैठा पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता था. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಲೇಖಕಿಯವರ ಬಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು, ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಳಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯವರ ತಲೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ನೇವರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಹಲಾತ ನೇವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 15 अंश क्या है, गर्मियों की दोपहर में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್, ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯವರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾದ್ರು ಮಲ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು. ಲೇಟ್ ಜಾತಾ था. ओके, बाद में 16 अंश क्या है, 2 वर्ष के पश्चात अपने अंतिम दिन उसने ना कुछ खाया ना पिया और रात के समय वो अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया. ನೋಡಿ 14 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ತಿಂದಲೆ ಏನು ಕುಡಿದಲೆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಣ್ಣನೆಯ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಲೇಖಕಿಯವರ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ ಹೌಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. बाद में 17 अंश इस पाठ के अंत में गिलहरी का अंतिम दिन के बारे में हमको भी बहुत ही दुखित होता है कि 17 ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಲೇಖಕಿಯರ ಒಂದು ಮನಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹಳಿಲು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. 17 अंश लेखिका ने उसके शरीर को गर्म रखने के लिए हीटर जलाया. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ಶರೀರ ತಣ್ಣಗಾಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೋ ಲೇಖಕಿಯವರು, ಅದು ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಹೀಟರನ್ನು ಅವರು
ಉರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಟರನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಬೋರ್ ಮೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಕಿನ್ ಬೋರ್ ಮೇ ಹೋ ಇಸ್ ದುನಿಯಾಕು ಚೋಡ್ ಖರ್ಚಲಾಗಯ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೇಖಿಕಾ ಬಿ ಇಸ್ಕೋ ಚೋಡ್ಕರ್ ಇಸ್ಕಿ ಪ್ರಾಣ್ ಕೋ ಸಿದಾರೆ ಕೋ ದೇಖಕರ್. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಆರೋಗ್ಯದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕಿಯವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, इतने अंशों को 17 अंशों को हमने पाठ का पूरा संक्षिप्त रूप में समरी टाइप्स समझकर आए हैं. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸಮ್ಮರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ 17 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಪೇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷನೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೋನಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಕೆಲವು माइंड मैप पॉइंट्स निಮಗೆ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. इन माइंड मैप के अंशों के अंदर ही पूरा पाठ का विचारों को संक्षिप्त और सरल मात्रा में ओके छिपाने के लिए एक सुविधा है. ओके देखिए पार्ट 3 गिल्लू रेखा चित्र पार्ट अंतೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. इस पार्ट के लेखिका का नाम क्या है महादेव वर्मा अंतೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. सबसे पहले इस पाठ के बारे में समझ लेने का अंश है लेखिका का परिचय हमको जरूरी है. लेखिका के बारे में महादेव वर्मा इनको आधुनिक वर्मा आधुनिक मीरा भी कहा जाता है. आधुनिक मीरा अंतली करीತಾರೆ. इनका जन्म कहाँ हुआ, फर्रुखाबाद में कब हुआ और इनकी शिक्षा और साथ में रचनाओं के बारे में भी और मृत्यु के बारे में भी पूर्ण जानकारी हमको बहुत ही अत्यावश्यक है. परीक्षा में लेखिका के परिचय के संबंध में प्रश्न आने का संभव है. प्रश्नಗಳು ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. दूसरा अंश क्या है स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है. इस पाठ के द्वारा हमने सीखा कि स्नेह भाव तथा प्राणी दया ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ನೇಹ ಭಾವವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ अनिमल काइंडनेस ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. तीसरा अंश क्या है गिलहरी का जीवन और लालन पालन. गिलहरी का जीवन कैसा था, लेखिका की घर में इनकी गिलहरी का जीवन कैसा था, गिलहरी ಒಂದು ಹೇಳಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು और लेखिका गिलहरी की लालन पालन कैसे की ಯಾವ ರೀತಿ ಹಳಿಲಿನ ಒಂದು ಲಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು और साथ में इस पाठ के अभ्यास में अनुरूपता प्रश्न की ओर भी ध्यान देना चाहिए. अनुरूपता प्रश्न पर ध्यान देने से ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅನುರೂಪತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊದಲ ಎರಡು ಪದ ಸಂಬಂಧತೆ ನಂತರದ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಅನುರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ अनुरूपता भागनु ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. कॉन्फर्मेंस. पांचवा क्या है व्याकरणांश. इस पाठ के अभ्यास में प्रश्नोत्तर के बाद 2-3 वाक्य 3-4 वाक्य प्रश्नों के बाद व्याकरण के संबंधित कई प्रश्न भी हैं. लिंग वचन आदि व्याकरणांश के बारे में लिंग वचन इरಬಹುದು विलोम शब्द के बारे में भी कई प्रश्न हर पाठ के अभ्यास में देख सकते हैं. इस पाठ में व्याकरण के आधारित कौन कौन से प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर भी ध्यान देना अत्यावश्यक है और अभ्यास भी करें
ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ರಿ। अनुवाद करना टू ट्रांसलेट, इस पाठ के संबंध में कई वाक्यांश दिया जाता है। उन वाक्यों के लिए अपनी मातृभाषा में अथवा अंग्रेजी में अनुवाद करने की क्षमता बढ़ा लें। अर्थात अनुवाद ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀವು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। बाद में भाषा ज्ञान के संबंध में क्या क्या है, समानार्थक शब्दों के बारे में, कारक कौन कौन से कारक है, कारकों का प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाता है, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ। और साथ में संधि विच्छेद, संधि के बारे में, संधि विच्छेद के बारे में, पद का विच्छेद कैसे करना चाहिए, विच्छेद करने के बाद पद का भिन्नता क्या है, पद में क्या भिन्नता है, इस तरह ಈ ಪದಗಳ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ತರವ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋನಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ यहाँ तक गिल्लू पाठ के संबंध में पूर्ण जानकारी अनेक अंशों के साथ, लेखिका परिचय के साथ और साथ में इस पाठ का उद्देश्य क्या है, आशय क्या है, ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆಶಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಬಂದ್ವಿ। और पूर्ण पाठ को ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಇದು 6 ಪುಟಗಳ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವರಾ। ಈ 6 ಪುಟಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್, ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಬಂದ್ವಿ। ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳಿತಾ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ। ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಾಠದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಠ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಪ್ರತಿ ಪೇಜು, ಪ್ರತಿ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು, ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು। ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯ ನಂತರ ಡೆಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೆಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಾಠದ पूर्ण अभ्यास प्रश्नेಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, टेक्स्ट बुक में दिए गए सभी अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर सहित ನೋಟ್ಸ್ भी दिया गया है, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿತ್ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗಿದೆ। PDF ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, 2 ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ PYQ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ, 3-4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊಸ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ PYQ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲ್ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ। ಏನೇ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಜರೂರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಾವು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ,
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ 6 ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಪದ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭ ದಿನ, ಶುಭಮಸ್ತು, ಶುಭ ದಿನ.